Satellite, this is very, very important part. Because in future ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೀನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2026-27 ಗೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಾಟ್ ಕೇಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ ಅಂಡರ್ development idana bardu put a star mark here as very, very important, extremely important, and it is very, very interesting as well. Sikkabate interesting agide. First one is called as, so easy agi you can understand for yourself. So launch vehicle, so these are also launch vehicles, but they are human rated launch vehicles. So we are planning to carry astronauts, human beings, to the International Space Station at the first. So initially we have International Space Station at lower Earth orbit. So we have planned to carry the astronauts to International Space Station through a mission called as Gaganyaan. So next adana kuda discuss martivi. Gaganyaan mission enide alva. So through Gaganyaan mission, so we are going to carry for the first time, so we are carrying this Indian astronauts. Axiom 4 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ the same thing, so that is from NASA. The same thing we are going to do it under ISRO. So he will be there. So Shubhanshu Shukla will be the leading pilot. So illi enagutte everything is same, so except the upper part. So here it is, I mentioned agidalla. So first will be the solid strap engines. So this is first, it will be present. So next will be, so from here to here, it is liquid, refined kerosene. Third stage will be from here to here, it is cryogenic. What we are using? Liquid oxygen and liquid hydrogen we are using. So here you have orbital module. So this is apartment for scientists. So that is their apartment, that is their home. So idru ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. So this will be, it is like a home for the scientists. So a home anna we call it as orbital module. We call this by a name called as orbital module ಅಥವಾ orbital capsule ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It seems to be like a capsule. ಹಾಗಾಗಿ we call it as orbital module ಅಥವಾ orbital capsule, where scientists, astronauts will reside and they will undertake so many experiments in this place. Last time ನೋಡಿದ್ರೆ Axiom 4 ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಸಾದಿಂದ. So what are the experiments they have conducted? So they have grown the sprouts over there. So why we need sprouts? ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗಲ್ವಾ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸಿಗಲ್ವಾ? So why you have to develop there? In future, if you undertake a very long journey, say for example Gaganyaan will be only for 15 to 20 days. For that purpose you can carry food. If you want to take journey of 1 month, 2 months, 3 months, whether it is possible to develop their own food, adana experiment ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ they have conducted that sprout experiment. And then at that microgravity, what are the changes that will take place in your body? Microgravity ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Anybody know what are the effects, basic effects on our human body? ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ರೋತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೋನ್ ಇಲಾಂಗೇಶನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಪೋರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್, ವೆರಿ ಸೂನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಲೋ, ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೋನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 6 ಅಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. So if there is no gravity, I would have grown up to 7.5 feet. ಆಗಿದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಂಪ್ಡ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅವರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಗಗನಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ we are trying to develop the food materials in space. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ? you'll get sunlight. So sunlight ಬರೋದ್ರಿಂದ you can try to generate any food materials. ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸೊ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And one more interesting point is, so this is their home. We call it as orbital mission, orbital module. So here you have a crew escaping system. In case ಏನಾದ್ರೂ satellite blast ಆದ್ರೆ. So Kalpana Chawla, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Have you heard about Kalpana Chawla? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, usual ಆಗಿ while they are coming back to the earth, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ರೂ ಮಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಿಷನ್, ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ನೀವು ಆಚೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಸಿ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ 300-400 crores ಗಿಂತನೂ scientists are very, very important. For that purpose, we are using this human rated launch vehicle. So idralli extra irodenu only 2 points. One is home for the scientist, alva, apartment, that is called as orbital module, and crew escape system. Crew escape system in ellirutte? Satellite nalli bittu bere kade ellavru kelidira? Fighter jets alli irutte. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಅವನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೂ ಕೂಡ. ಹಾ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಜರ್ಕ್ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ 3 to 4 tons ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ದೂಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್. ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ದಡ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ fractured. Okay na? Anyway, so badki antunu they can come back to the earth. So we'll see what are the components we are having. Recently India has completed the development and ground test of human rated launch vehicle. Idea? So ISRO office ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, so in mission ಗೆ first they will put a fire over here. So for this ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, so this is the satellite before launching. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will put the fire, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. So everything is proper as of now. So this test has been successfully conducted. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ this is called as orbital module. So ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ನೋಡಿದಿರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? The same, that is called as orbital module. Then they will collect all the peoples and then ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು they will treat the rest of the thing. So ಈ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ they have already conducted which was extremely successful.
and that definitely they are going to use in 2026-27, where we are going to launch this Gaganyaan mission. So this is the history in the history of Indian space technology. For the first time 2026-27 next year ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ 26-27. And one more thing is this is the modified version of Mach 3 alwa. GSLV ittu, so GSLV advanced version is Mach 3. Mach 3 advanced version is this one, human rated launch vehicle. Clear? So what is the aim? So this is very, very important. ಈ 3 points important. So these are all important. Okay. So to ensure the safe satellite launch, satellite na safe agi launch ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, and more than that, safe journey of astronauts to the space. So ಮೇಲ್ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, after they reach the space, they have to safely come back to the Earth. So this is the most important objective of this mission, human rated launch vehicle. So since it is most happening, so ivaga undergoing ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ HRLV is at most important, extremely important for any exam. So ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ that HRLV is most important. This same mission, so illi we are using it for Gaganyaan, first important thing. And this same mission we are going to use it for International Space Station, which India will construct of its own. So we are going to construct our own International Space Station. Idanna correct agi nenpitkolli, it is very important for your current affairs. So India has planned to construct our own, develop our own International Space Station by 2035. So for that purpose, alli satellite anna carry ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, so we are using human rated launch vehicles alwa. So that means ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, so humans need to conduct experiment. So ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, as of now we are having International Space Station, so which has been constructed by other nations. US ಅವರು ಆಗಿದೆ, ಜಪಾನ್ ಅವರು ಆಗಿದೆ, ರಷ್ಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, we have a single International Space Station. By 2035, India will be having separate space station. Agidya? Adakke we are using this one. Another most important is by 2040, India is carrying human beings to the moon. So lunar mission we call it as. So for that lunar mission also we are using human rated launch vehicles. Hagagi this will be extremely important. ಒಂದು ಗಗನಯಾನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಸ್ ಗಿಸ್ BMTC ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So they will carry human beings and you have to pay in dollars. Sikkabatte ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ you have to spend for that. So that is why it is very, very important. And current affairs ಏನೇ ನಿಮಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೂ it will be around this. ಇದ್ರ ಸುತ್ತನೇ ಇರುತ್ತೆ current affairs. See, so I have taken it from Department of Space, Press Information Bureau. So India's first human space mission, just for your information, astane, Gaganyaan program has entered its final stage. It is a declaration of government of India. So hagagi it is very, very important. Yavagindidu date kottidare nodili, 6th May 2025. So hagagi it's most happening issue. Gaganyaan yields high returns at low cost. ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ we have involved the astronauts. So GSLV orgunu there is no involvement of human beings. Here we are involving human beings. So innu one part enadru baki idya?
ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಯೂಸಬಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಗೇನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೀಲಾಂಚ್ ಅನದರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ extremely important. So it has a capable of orbital module into LEO. LEO means International Space Station irodu namage around 600 kilometers height nalli. So allivargunu it has a capacity to carry the astronauts 400 to 600 kilometers. So these numbers are not exact. Ishte kelala exam nalli 100 200 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಕೂಡ it will be under LEO. So this is first thing in this slide. Second most important is crew escape system. So till now we have launched so many satellites, so no satellite had crew escaping system. So this was for the first time. Next, and payload capacity. What was the payload capacity of GSLV? 8 ton. Maximum payload capacity is 8 ton. Here the payload capacity has increased to 10 ton. This is also important, and most important is this one. The long-term vision includes Bharatiya Antariksha Station athava International Space Station that India is going to construct within 2035. So adakkoskara we are using this one, human rated launch vehicle. Along with that, Indian moon landing machine, it is also called as lunar mission. Lunar mission. For all these purpose we are using HRLV. That is why HRLV is most important. So current affairs irodrinda exam nalli yav angle alli bekadru kelboda idana. So this will be extremely important. Newspaper alli inmele barodak start agutte, because 26 27 ಗೆಲ್ಲ we have to use this satellite, I mean launch vehicles. Gaganyana 27 ಒಳಗಡೆ almost launch ಮಾಡ್ತಾರೆ. So from next 6 months, 3 to 4 months in the, so newspaper ನಲ್ಲಿ it will start to repeat again and again. So ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ that yes ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. See ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to invest approximately 400 to 500 crores. So you can make out the changes here. So investment ಎಷ್ಟು huge ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it takes around 8,200 crores of investment for the development of this NGLV. So next generation launch vehicle na develop ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Just we'll try to see. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, what will be the advantages? I mean upgradation ಏನಾಗುತ್ತೆ? One is with respect to payload capacity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ? By default ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Other than that, speed must be increased. So ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So this is in news because the Union Cabinet has approved almost 8,200 crore rupees in invest ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Cabinet has been approved the NGLV in September 2024. So NGLV is the latest addition of all other launch vehicles. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್, ಸೊ ಹೈಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಹೈಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಗೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ದನ್ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ 2032. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HRLV. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ HRLV,
after 2032, we are going to use this machine for any lunar mission. Lunar mission means it is not only for moon. Moon and a bit new next, if you are targeting the Mars, any other satellites, I mean any other planets, you can use these launch vehicles. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್. ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶೋರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಸ್ರೋದು ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ NGLV, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಪೇಲೋಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪೇಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ HRLV? 10 ton ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 times ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೇಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಿ. ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 55 years ಅಲ್ವಾ, 1969 ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 60-70 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 50 to 55 years ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 40 kg, ಖಾಲಿ 40 kg ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅವರ್ ಪೇಲೋಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು 30 tons, 30,000 kg ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. As I said, maximum payload capacity satellites will be carried only till LEO. So adana minimum capacity idre it can be carried to GEO. Reusability. So this vehicle will have 3 stage and reusable of the first stage. So illinda shuru nimige reusability. Reusability means, so you have this part ala first stage. Where is the first stage? So this part will be the first stage. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದೆರಡು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಐದರ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಓಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ವಿ ರಿಟೈನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. That is why we are more focusing on reusable launch vehicle. So that is why we are more dependent on reusable launch vehicle. So very speciality of this NGLV is first stage ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ reusable. ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, reuse ಮಾಡ್ಬೋದು. How many times we can reuse? Up to, you can imagine the amount it can save. ಮೇಲ್ ಹಾರಿಸೋದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬರೋದು, ಮೇಲ್ ಹಾರಿಸೋದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬರೋದು. ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದಾಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೈಟರ್. ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ವಾ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, it will be having semi cryogenic propulsion, refined kerosene as a fuel. Refined kerosene will be used as a fuel, and hydrogen, liquid hydrogen and liquid oxygen as an oxidizer. What is oxidizer? It will provide oxygen to burn. Oxygen ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, those are called as oxidizers. So this will provide
oxygen as for burning kerosene alva. So oxygen burn ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'm sorry kerosene ಅನ್ನ you need oxygen ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is no burning of propellants. For that purpose we are using liquid oxygen. And also so in the next ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ current affairs ಓದಿ, you take any current affairs for that matter, launch vehicles ಅಲ್ಲಿ upgrade ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ definitely it will be used for ಗಗನಯಾನ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೂರನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗಗನಯಾನ್, ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ international space station ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, then ಬೇಡ, so just write on ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ station which we are going to develop in next 10 years. See, instead of buying this word kerosene ಅಂತ ಬಯಟ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನೀವುಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಿಂತ how you have to stand alone. So how you have to stand alone? You know the concept that why we are using kerosene. ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ they definitely know that we are using kerosene, but they don't know that why we are using kerosene. So ಇದರ ಮೇಲೆ we are using kerosene or not, we are what is the fuel we are using ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. So why we are using kerosene? So ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, you can, so this will be edged for you ಆಗಿದೆಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬಯಾಟಿಂಗ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಕೆರೋಸಿನ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆರೋಸಿನ್? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಾಲಿಡ್? ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಎನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಯಾಟಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಟಾ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ UPSC KPSC ನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ವೈ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವೀಗ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಾಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ? ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಸೊ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ -250, why it is we will be maintaining at -250 liquid oxygen, because at that temperature only hydrogen will be converted into liquid, that we have discussed. So we have discussed all the angles.